Welcome to Python programming. From today onwards, I'm going to start sessions on Python for those who are preparing for interviews and campus recruitments. Students with minimal knowledge of Python can improve their subject through these sessions. I hope these sessions are very helpful for interview purpose and to improve your knowledge in Python programming. In this session, I'm going to explain the following topics: Introduction to Python, what are popular IDEs in Python, popular libraries, variable assignment, different data types, collections, sequences, iterable objects, mutable and immutable objects, different types of operators, logical operators, indexing and slicing, how to print even elements and odd elements, starts with and ends with, what is the difference between find and index, how to arrange the words in a string in ascending order, ORD and CHR functions, how to input data in runtime. నేను వీటికి సంబంధించి ఒక క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను విత్ ప్రోగ్రామింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్. సో మన ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చి ఇంట్రొడక్షన్ టు పైథాన్. వాట్ ఈస్ పైథాన్? పైథాన్ ఈస్ ఎ హై లెవెల్ ఇంటర్ప్రిటెడ్ డైనమిక్ టైప్డ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అండ్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్. It was developed by Guido van Rossum in 1991. Why choose Python over other programming languages? No need any basic knowledge to learn Python. It has simple syntax. It allows developers to write programs easily in fewer lines. It has open source licensing. ఇక్కడ మనకి ఐడియాస్ ఉంటాయి, వాటిని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడానికి మనం ఎటువంటి పేమెంట్స్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అవి వాటిని ఫ్రీగా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. ఎక్స్టెన్సివ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ లైబ్రరీస్ అండ్ బెస్ట్ లాంగ్వేజ్ ఫర్ డేటా అనలిటిక్స్ అండ్ ఫర్ డేటా సైన్స్. సో దీస్ ఆర్ ఫ్యూ రీజన్స్ టు చూస్ పైథాన్ ఓవర్ అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ఆఫ్ పైథాన్? www.python.org. ఇక్కడ చూడండి మీరు, www.python.org. This is official website of Python. And what is the latest version of Python? Python 3.12.4. మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. This is Python 3.12.4 is the latest version of Python. అది ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది. So next, what are the popular IDEs to work with Python coding? IDE stands for Integrated Development Environment. సో మీరు ప్రోగ్రామ్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి, డీబగ్ చేయడానికి మనకి ముందుగా ఐడిఈ అనేది అవసరం అవుతుంది. సో ఇక్కడ పాపులర్ ఐడిఈస్ ఏంటంటే పైథాన్లో పైథాన్ స్టాండర్డ్ ఐడిఈ, జూపిటర్, పైచామ్, స్పైడర్, విజువల్ స్టూడియో కోడ్, థోనీ, ఆటమ్, ఎక్లిప్స్, పైడేవ్ ఎట్సెట్రా. ఇవన్నీ కూడా పాపులర్ ఐడిఈస్. పైథాన్ స్టాండర్డ్ ఐడిఈ, జూపిటర్ నోట్బుక్, పైచామ్, స్పైడర్, విజువల్ స్టూడియో కోడ్, దిస్ ఇస్ థోనీ, ఎక్లిప్స్, వింగ్. యాక్చువల్ సాధారణంగా మనం పైథాన్ స్టాండర్డ్ ఐడి ఏమో బేసిక్ పర్పస్లోను, అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్లో జూపిటర్ కానీ, పైచామ్ కానీ, స్పైడర్ కానీ, విజువల్ స్టూడియో కోడ్ కానీ మనం యూజ్ చేస్తాం, విఎస్ కోడ్. సో ఇవి పాపులర్ ఐడియాస్. నెక్స్ట్, థర్డ్ క్వశ్చన్, వాట్ ఆర్ ద పాపులర్ లైబ్రరీస్ ఇన్ పైథాన్? పాండాస్, మ్యాట్ప్లాట్లిబ్, నంపై, సీబాన్, TensorFlow, SciPy, ఇవన్నీ పాపులర్ లైబ్రరీస్. Pandas is a library for data analytics. Matplotlib is a library for data visualization. NumPy, library to work with multidimensional data. Seaborn, library for making statistical graphics in Python. TensorFlow, library for machine learning algorithms. SciPy, library for solving many mathematical equations and algorithms. Kinter, library for basic graphical user interface GUI applications. OpenPyXL, library for reading and writing Excel files. Turtle, library to create pictures and shapes. ఇవన్నీ కూడా పాపులర్ లైబ్రరీస్. ఇందులో మనం డేటా అనాలిటిక్స్కి పాండాస్ యూస్ చేస్తాం, డేటా విజువలైజేషన్కి మ్యాట్ప్లాట్లిబ్ లైబ్రరీని యూస్ చేస్తాం. సో ఇవన్నీ పాపులర్ లైబ్రరీస్. సో హౌ టు ఇన్స్టాల్ లైబ్రరీ అన్నప్పుడు పిప్ ఇన్స్టాల్ లైబ్రరీ నేమ్ ఇవ్వాలి ఇక్కడ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్
మనం లైబ్రరీని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే పిప్ ఇన్స్టాల్ లైబ్రరీ నేమ్ ఇవ్వాలి. పిప్ is a recursive acronym for preferred installer program. PIP is a package management system used to install and manage software packages. సో ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత హౌ టు ఇంపోర్ట్ లైబ్రరీ. ఎగ్జాంపుల్, ఇంపోర్ట్ పాండాస్ యాజ్ పీడీ. పాండాస్ అనే లైబ్రరీని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాను. అలియాస్ నేమ్ ఇస్ పీడీ. ఇలా మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం. సో హౌ టు ఇన్స్టాల్ అంటే పిప్ ఇన్స్టాల్ లైబ్రరీ నేమ్. హౌ టు ఇంపోర్ట్ అంటే ఇంపోర్ట్ లైబ్రరీ నేమ్ యాజ్ అలియాస్ నేమ్. సో ఇది పాండాస్, మ్యాట్ప్లాట్లిబ్, నంపై, సీబాన్, టెన్సర్ఫ్లో, సైపై. ఇవి పాపులర్ లైబ్రరీస్. వాట్ ఈస్ వేరియబుల్? A variable is a temporary memory location to store values. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ ఒక స్టూడెంట్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేస్తాం. స్టూడెంట్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 101, నేమ్ ఈజ్ రాణి, క్లాస్ ఇస్ 10. హియర్ స్టూడెంట్ నెంబర్, నేమ్ అండ్ క్లాస్, దీస్ ఆర్ వేరియబుల్స్. like a variable assignment rules. A variable name must start with a letter or underscore. ఒక వేరియబుల్ నేమ్ ని మీరు ఒక లెటర్ తో గానీ అండర్ స్కోర్ తో గానీ స్టార్ట్ చేయొచ్చు. ఏ వేరియబుల్ నేమ్ కెనాట్ స్టార్ట్ విత్ ఎ డిజిట్. వేరియబుల్ నేమ్ అనేది నంబర్ తో స్టార్ట్ అవ్వకూడదు. కీవర్డ్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ యాజ్ వేరియబుల్ నేమ్స్. పైథాన్ లో 35 రిజర్వ్డ్ వర్డ్స్ ఉంటాయి ఫర్ ఏ స్పెసిఫిక్ పర్పస్. సో ఆ రిజర్వ్ వర్డ్స్ ని కీవర్డ్స్ అంటారు. అవి 35 కీవర్డ్స్ ఉన్నాయి. ఆ కీవర్డ్స్ ని మనం ఇక్కడ వేరియబుల్ నేమ్స్ గా యూస్ చేయకూడదు. స్పేసెస్ ఆర్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ ఇన్ వేరియబుల్ నేమ్స్. వేరియబుల్ నేమ్ లో స్పేస్ కానీ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ కానీ ఎంటర్ చేయకూడదు. యూ షుడ్ ఫాలో ద కేస్ సెన్సిటివిటీ. అప్పర్ కేస్ అయితే అప్పర్ కేస్ లోను, లోయర్ కేస్ అయితే లోయర్ కేస్ ని ఫాలో అవ్వాలి ఇక్కడ. దీస్ ఆర్ వేరియబుల్ అసైన్మెంట్ రూల్స్. నెక్స్ట్ వేరియబుల్ అసైన్మెంట్ అనేది ఒకసారి చూద్దాం. ఇక్కడ ఏ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1 అండ్ బి ఇజ్ ఈక్వల్ టు 2. ప్రింట్ ఏ 1 ప్రింట్ అవుతుంది, ప్రింట్ బి 2 ప్రింట్ అవుతుంది. అలాగే ఏ కామ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 కామ 2 ఇచ్చాను. ఇప్పుడు ప్రింట్ ఏ అంటే ఫస్ట్ వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది, ప్రింట్ బి అన్నప్పుడు సెకండ్ వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. ఇక్కడ ఏ కామ బి కామ సి ఇజ్ ఈక్వల్ టు 100 కామ 200 కామ 300. నౌ ప్రింట్ ఏ 100, ప్రింట్ బి 200, ప్రింట్ సి 300. సో ఇక్కడ మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్ ఉన్నప్పుడు మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ని ఇలా అసైన్ చేయొచ్చు. అప్పుడు పొజిషన్ బట్టి ఆ వాల్యూ ఆ వేరియబుల్ లో స్టోర్ అవుతుంది. ఇలా స్టోర్ చేయొచ్చు మనం. నెక్స్ట్, ఒకవేళ మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్ లోకి సింగిల్ వాల్యూని స్టోర్ చేయాలి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏబిసి ఈ 3 వేరియబుల్స్ లోకి 100 ని స్టోర్ చేయాలనుకున్నా. అప్పుడు ఏ కామ బి కామ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 అని ఇచ్చాను. నా ప్రింట్ ఏ, ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎస్, వి కెనాట్ అసైన్ ఏ సింగిల్ వాల్యూ టు ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్. సో ఇక్కడ ఈ మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్ లోకి సింగిల్ వాల్యూని మనం స్టోర్ చేయలేము. మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఉండాలి ఇక్కడ. ఇప్పుడు ప్రింట్ ఏ అంటే 100. ఓకే, వి కెనాట్ అసైన్ ఏ సింగిల్ వాల్యూ టు ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్. ఏ కమ బి కమ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 అన్నప్పుడు ఎర్రర్ వస్తుంది. మరి ఏబిసిలోకి 100 నే స్టోర్ చేయాలనుకుంటే దాన్ని ఇలా రాయొచ్చు. ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100. నా ప్రింట్ ఏ 100, నా ప్రింట్ బి 100 అండ్ ప్రింట్ సి. ఇప్పుడు 3 వేరియబుల్స్ లోకి కూడా మనం ఈ వాల్యూని ఇలా స్టోర్ చేస్తాం. ఓకే, వేరియబుల్ అసైన్మెంట్ చూడండి. ఇక్కడ a is equal to 1 and b is equal to 2. Now a value is 1 and b value is 2. a comma b is equal to 1 comma 2. Now a value is 1 and b value is 2. a is equal to b is equal to c d e is equal to 123. ఇలా అసైన్ చేయొచ్చు మనం. ఒక సింగిల్ వాల్యూని మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్ లోకి అసైన్ చేయొచ్చు ఇలా. నెక్స్ట్, ఇక్కడ చూడండి, మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్ లోకి మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ని మనం ఈ విధంగా అసైన్ చేయొచ్చు. అంటే ఇక్కడ మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్ అనకూడదు, ఇది ఒక లిస్ట్. ఇది ఇక్కడ లిస్ట్ లోకి ఒక టపుల్ని కానీ టపుల్లోకి లిస్ట్ని కానీ అలా మనం ఎంటర్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ 10 అవుతుంది, బి వాల్యూ 20 అవుతుంది. ఇది ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. ఇది మనం సో ఏ వాల్యూ 10, బి వాల్యూ 20, సి వాల్యూ 30, డి వాల్యూ 40, ఈ వాల్యూ 50 అలా వస్తుంది.
సో ఇన్ని రకాలుగా ఎంటర్ చేయొచ్చు, కానీ ఇది లాస్ట్ చూడండి, ఏ కామ బి కామ సి కామ డి కామ ఏ, ఇది ఒక లిస్ట్. ఇది ఈ లిస్ట్ లోకి మనం సింగిల్ వాల్యూని ఎంటర్ చేయాలనుకున్నాం, ఇది పాసిబుల్ కాదు. ఒక కలెక్షన్ లోకి మనం సింగిల్ ఎలిమెంట్ ని స్టోర్ చేయలేము. సో ఇవన్నీ వేరియబుల్ అసైన్మెంట్ కి సంబంధించిన పాయింట్స్. వాట్ ఈస్ వేరియబుల్ అంటే, వేరియబుల్ ఇస్ ఎ టెంపరరీ మెమరీ లొకేషన్ టు స్టోర్ వాల్యూస్. వాట్ ఆర్ వేరియబుల్ అసైన్మెంట్ రూల్స్? A variable name must start with a letter or underscore. Letter or underscore. A variable name cannot start with a digit or number. Keywords are not allowed in variable names. Spaces and special characters are not allowed. You should follow the case sensitivity. These are variable assignment rules. Next, what are the basic data types in Python? Because a variable can store different types of values. The type of value stored in a variable is called the data type. A variable can store different types of values. The type of value is stored in a variable is called the data type. Variable store అయ్యేటటువంటి వాల్యూ యొక్క టైప్ ని డేటా టైప్ అంటారు. The basic data types in Python: int, float, string, boolean, non-type, complex, list, tuple, set, and dictionary. ఇవి basic data types. What is int? Int is a number without decimal points. Float is a number with decimal points. String, any value enclosed in quotations. Any value, అది నెంబర్ కావచ్చు, కలెక్షన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ కావచ్చు. కొటేషన్స్ లో ఉంటే అది స్ట్రింగ్ వాల్యూ అవుతుంది. బులియన్, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. నన్ టైప్, నన్, నో వాల్యూ ఆర్ మిస్సింగ్ వాల్యూస్. నో వాల్యూ ఆర్ మిస్సింగ్ వాల్యూస్. నెక్స్ట్ కాంప్లెక్స్, ఇది రియల్ నెంబర్ అండ్ ఇమాజినరీ నెంబర్ కాంబినేషన్ ని కాంప్లెక్స్ అంటారు. లిస్ట్ is a collection of elements enclosed in square brackets. Tuple is a collection of elements enclosed in round brackets. Set is a collection of elements enclosed in curly braces. Dictionary is a collection of key value pairs enclosed in curly braces. So integer అన్నప్పుడు ఇక్కడ మనం దీనికి ఎగ్జాంపుల్ x is equal to 100 ఇచ్చాను, అది ఇంటిజర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ a is equal to 100 ఇచ్చాను. b is equal to 12.75, ఇది float. String, any value enclosed in quotation. RAM or 786 in quotations. ఇది quotations లో ఉంటే అది నంబర్ అయినా స్ట్రింగ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ బులియన్ వాల్యూ, ట్రూ కానీ ఫాల్స్ కానీ వచ్చినప్పుడు d is equal to true. నెక్స్ట్ నన్ టైప్, e is equal to none. n క్యాపిటల్ లెటర్ ఉంటుంది ఇక్కడ. సో కాంప్లెక్స్, f is equal to 2 plus 3j, ఇది కాంప్లెక్స్ వాల్యూ. నెక్స్ట్ లిస్ట్, x is equal to 10, 20, 30, 40, 50, collection of elements enclosed in square brackets. Square brackets లో collection of values వస్తే that is list. Now, y is equal to 10, 20, 30, 40, 50, enclosed in round brackets, that is tuple. Z is equal to multiple values, collection of elements enclosed in curly braces, that is set. Next, D is equal to 1 Sunday, 2 Monday. So collection of key value pairs enclosed in curly braces, this is dictionary. So we data types. So what are the basic data types in Python ante int, float, string, boolean, none type, complex, list, tuple, set, dictionary, ఇవి data types. వీటికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడ ఇచ్చాను నేను. ఇక్కడ నేను వీటిని ప్రాక్టికల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను, ఒకసారి చూడండి. So a is equal to 100, type of a integer. B is equal to 12.75, type of B.
float. C is equal to Ramya in quotations. Type of C, string. D is equal to true. Type of D, Boolean. E is equal to none. Type of E, none type. F is equal to 2 plus 3j. Type of F, కాంప్లెక్స్ డేటా టైప్. సో అలాగే మనకి కలెక్షన్స్ అనేవి కొన్ని ఉన్నాయి. లిస్ట్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 10, 20, 30. Collection of elements enclosed in square brackets. This is list. Next, y is equal to collection of elements enclosed in round brackets. This is tuple. Collection of elements enclosed in curly braces. This is set. Next, collection of key value pairs. 1 January, 2 February, 3 March, 4 April, 5 May. So collection of key value pairs enclosed in curly braces. This is dictionary. ఇవి డేటా టైప్స్. ఇంటిజర్, ఫ్లోట్, స్ట్రింగ్, బూలియన్, నన్ టైప్, కాంప్లెక్స్, లిస్ట్, tuple, set, and dictionary. These are the basic data types in Python. Next, what are collections? Collections can store multiple elements in a single variable. Collections can store multiple variables, multiple elements in a single variable. So list, tuple, set, and dictionary. ఇవి collections మనకి. What is list? List is a collection of elements enclosed in square brackets. అలాగే tuple is a collection of elements enclosed in round brackets. Set is a collection of elements enclosed in curly braces. Dictionary is a collection of key value pairs. Collection of key value pairs enclosed in curly braces. So these are collections. What are collections in Python? List, tuple, set, and dictionary. What is list? List is a collection of elements enclosed in square brackets. Tuple is a collection of elements enclosed in round brackets. Set is a collection of elements enclosed in curly braces. Dictionary is a collection of key value pairs enclosed in curly braces. Examples కావాలంటే ఇక్కడ ఇద్దాం మనం. X is equal to 10, 20, 30 square brackets. Y is equal to, in round brackets, 100, 200, 300. This is set. Z is equal to, in curly braces, multiple values. This is dictionary. D is equal to 1 Sunday, 2 Monday, key value pairs in curly braces. This is dictionary. వీటిని collections అంటారు. Next, what are sequences? What are sequences? What are sequences? String, list, and tuple. These are sequences. String, list, and tuple. These are sequences. In these sequences, the elements are stored in sequential manner. We can access the individual elements from these sequences using index number. నేను మీకు ఇది ప్రాక్టికల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, string is equal to Ram. Now string of 0, the first character, or string of 1, A, string of 2, M. సో ఇలా మనం సీక్వెన్స్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని మనం ఇలా యాక్సెస్ చేయొచ్చు ఇండెక్సింగ్ యూజ్ చేసి. అలాగే లిస్ట్, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్లో 10, 20, 30. ఇది ఒక లిస్ట్. నా ప్రింట్ ఎక్స్ ఆఫ్ 0, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, ఎక్స్ ఆఫ్ 1, సెకండ్ ఎలిమెంట్, ఎక్స్ ఆఫ్ 2, థర్డ్ ఎలిమెంట్. అలాగే టపుల్ తీసుకుందాం. ఎక్స్ ఆఫ్ 0,
First element is 10, x of 1, second element, x of 2, third element. So string, list and tuple ఈ మూడింటిని సీక్వెన్సెస్ అంటారు. In these sequences, the elements are stored in sequential manner. We can access the individual elements from these sequences using index number. అదే మీరు ఇక్కడ నంబర్ తీసుకోండి, నంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 786 అనే నెంబర్ ఒకటి. నా నమ్ ఆఫ్ 0 ఎర్రర్ వస్తుంది, అంటే ఇది సీక్వెన్స్ కాదు, ఇది నంబర్ అనేది. కాబట్టి మనం వీ కెనాట్ యాక్సెస్ ద ఇండివిజువల్ డిజిట్స్ ఫ్రమ్ దిస్ నంబర్. సో వాట్ ఆర్ సీక్వెన్సెస్ అంటే స్ట్రింగ్, లిస్ట్ అండ్ టపుల్, ఈ 3 ఆబ్జెక్ట్స్ ని మనం సీక్వెన్సెస్ అంటాం. నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ ఇటరబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్? Iterable is an object which can be looped over or iterated over with the help of a for loop. Objects like list, tuple, set, dictionary, strings, these are the iterable objects. In short and simple terms, iterable is anything that you can loop over. ఏ ఆబ్జెక్ట్స్ మీద అయితే మనం ఫర్ లూప్ను అప్లై చేయగలమో వాటిని ఇటరబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటారు. అంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్స్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని మనం ఫర్ లూప్ యూజ్ చేసి ఈ ఎలిమెంట్స్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు. సో అవి ఏంటనేది ఇప్పుడు చూద్దాం మనం. ఇటరబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ లిస్ట్, టపుల్, సెట్, డిక్షనరీ అండ్ స్ట్రింగ్, దీస్ ఆర్ ఇటరబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్. మరి సీక్వెన్సెస్ లిస్ట్, టపుల్, స్ట్రింగ్ ఇవి సీక్వెన్సెస్. లిస్ట్, టపుల్ అండ్ స్ట్రింగ్ ఇవి సీక్వెన్సెస్. ఇటరబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ లిస్ట్, టపుల్, సెట్, డిక్షనరీ అండ్ స్ట్రింగ్, వీటిని ఇటరబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఒక లిస్ట్ తీసుకుంటున్నాను. x is equal to 10, 20, 30. Now for I in x, print I. సో లూప్ని యూజ్ చేసి నేను లిస్ట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని యాక్సెస్ చేయగలిగాను. కాబట్టి ఇక్కడ లిస్ట్ అనేది ఒక ఇటరబుల్ ఆబ్జెక్ట్. నెక్స్ట్ టపుల్ తీసుకుంటున్నా. వాట్ ఈస్ టపుల్? కలెక్షన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఎన్క్లోజ్డ్ ఇన్ రౌండ్ బ్రాకెట్స్. సో టపుల్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని కూడా నేను ఫర్ లూప్ యూజ్ చేసి యాక్సెస్ చేయగలిగాను. కాబట్టి టపుల్ కూడా ఒక ఇటరబుల్ ఆబ్జెక్ట్. నెక్స్ట్ సెట్. సెట్ ఈజ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఎన్క్లోజ్డ్ ఇన్ కర్లీ బ్రేసెస్. సో ఫర్ లూప్ ని యూజ్ చేసి సెట్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ని కూడా ఇక్కడ యాక్సెస్ చేయగలిగాను. సో లిస్ట్, టపుల్, సెట్ ఇవి మూడు ఇంతవరకు ఇటరబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అని చెప్పాను. నెక్స్ట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 సండే, 2 మండే, 3 ట్యూస్డే, 4 వెన్స్డే, 5 థర్స్డే. సో దీస్ ఆర్ collection of key value pairs enclosed in curly braces. This is a dictionary. డిక్షనరీలో కీ వాల్యూ పేర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఫర్ I, J in x dot items. సో ప్రింట్ I, J. సో కీని యాక్సెస్ చేయడానికి I, వాల్యూని యాక్సెస్ చేయడానికి J, 2 లూప్ వేరియబుల్స్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు యాక్సెస్ చేయగలమో లేదో చూడండి. సో చేయగలిగాం. కాబట్టి డిక్షనరీ కూడా ఒక ఇటరబుల్ ఆబ్జెక్ట్. అలాగే స్ట్రింగ్ చెప్పాను కదా, స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రమ్య. For I in string, print I. సో RAMYA. సో వీటి మీద అయితే నేను ఇప్పుడు ఫర్ లూప్ను అప్లై చేయగలిగాను. వాటిని ఇటరబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటారు. ఏమేంటవి? ఇవి లిస్ట్, టపుల్, సెట్, డిక్షనరీ అండ్ స్ట్రింగ్. మరి నంబర్ మీద మనం అప్లై చేయగలమా? చూద్దాం. నంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 786. ఫర్ I in నంబర్, ప్రింట్ I. సో చేయలేదు. కాబట్టి నంబర్ అనేది ఇటరబుల్ ఆబ్జెక్ట్ కాదు. ఇటరబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ లిస్ట్, tuple, set, dictionary and string. These are iterable objects. Next, what are mutable objects? The elements can be changed in the mutable objects. Mutable objects లోని ఎలిమెంట్స్ ని మనం మాడిఫై చేయగలం. ఎలిమెంట్స్ ని యాడ్ చేయొచ్చు, ఎలిమెంట్స్ ని మాడిఫై చేయొచ్చు, ఎలిమెంట్స్ ని డిలీట్ చేయొచ్చు.
లిస్ట్, సెట్ అండ్ డిక్షనరీ ఇవి మ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్. లిస్ట్, సెట్ అండ్ డిక్షనరీ ఇవి మ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాను చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x is equal to 10, 20, 30 ఇది ఒక లిస్ట్. x of 0 is equal to 1000, x of 1 is equal to 2000, x of 2 is equal to 3000. ఇందులో ఉన్న 3 ఎలిమెంట్స్ ని నేను మాడిఫై చేశాను. నౌ ప్రింట్ x, సో వాల్యూస్ ఆర్ మాడిఫైడ్. కాబట్టి లిస్ట్ అనేది ఒక మ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్. లిస్ట్ అనేది ఒక మ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్. లిస్ట్, సెట్, డిక్షనరీ వీటిలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ని మనం మాడిఫై చేయగలం కాబట్టి వీటిని మ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటారు. ఇది సెట్ అనేది పార్షియల్లీ మ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్. అంటే యాడ్ చేయొచ్చు, డిలీట్ చేయొచ్చు, కానీ మాడిఫై చేయలేము. ఎలిమెంట్స్ ని యాడ్ చేయొచ్చు, డిలీట్ చేయొచ్చు. లిస్ట్ లో ఎలిమెంట్స్ ని యాడ్ చేయొచ్చు, మాడిఫై చేయొచ్చు, డిలీట్ చేయొచ్చు. డిక్షనరీలో కూడా యాడ్ చేయొచ్చు, మాడిఫై చేయొచ్చు, డిలీట్ చేయొచ్చు. కాబట్టి ఈ పాసిబిలిటీ ఉంది కాబట్టి వీటిని మ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటారు. సో ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్. నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ ఇమ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్? ఎలిమెంట్స్ కాంట్ బి చేంజ్డ్ ఇన్ ఇమ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఇందులో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ని మనం మాడిఫై చేయలేము. ఎగ్జాంపుల్, స్ట్రింగ్, నంబర్ అండ్ టపుల్ ఇవి ఇమ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్. స్ట్రింగ్, నంబర్ అండ్ టపుల్, దీస్ 3 ఆర్ ఇమ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఇందులో వాల్యూస్ మనం మాడిఫై చేయలేము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, x is equal to 10, 20, 30 enclosed in round brackets. This is tuple. Now x of 0 is equal to 1000, x of 1 is equal to 2000, x of 2 is equal to 3000. ప్రింట్ x మాడిఫై చేయడానికి ట్రై చేశాను నేను. ఇది టపుల్. టపుల్ ని మాడిఫై చేయగలనా? చేయలేను. ఎందుకు? tuple is immutable object. We cannot modify the elements in the tuple. So execute చేయండి. Error. Tuple object doesn't support item assignment. సో ఇమ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ లోని ఎలిమెంట్స్ ని మనం మాడిఫై చేయలేము. సో ఇక్కడ చూడండి, కలెక్షన్స్ ఏవేవి కలెక్షన్స్? లిస్ట్, టపుల్, సెట్, డిక్షనరీ ఇవి కలెక్షన్స్. వాట్ ఆర్ సీక్వెన్సెస్? లిస్ట్, టపుల్, స్ట్రింగ్ ఇవి సీక్వెన్సెస్. వాట్ ఆర్ ఇటరబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్? లిస్ట్, టపుల్, సెట్, డిక్షనరీ, స్ట్రింగ్ ఇవి ఇటరబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్. వాట్ ఆర్ మ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్? లిస్ట్, సెట్, డిక్షనరీ ఇవి మ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్. వాట్ ఆర్ ఇమ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్? స్ట్రింగ్, టపుల్ అండ్ నంబర్ ఇవి ఇమ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్. వీటిని మాడిఫై చేయలేము మనం. సో కొంచెం ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. అయితే ఒకసారి ఇది చూడండి. ఇంట్ అండ్ ఫ్లోట్ అంటే నంబర్, ఇది సీక్వెన్స్ కాదు. అంటే ఇందులో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ని, ఇండివిజువల్ ఎలిమెంట్స్ ని మనం యాక్సెస్ చేయలేము. ఇది మ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్. నంబర్ ని మనం మాడిఫై చేయలేము. నాట్ ఇటరబుల్. ఫర్ లూప్ దీని మీద అప్లై చేయలేము. నెక్స్ట్, స్ట్రింగ్. ఇది ఒక సీక్వెన్స్. ఇందులో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ని మనం వన్ ఆఫ్టర్ అనదర్ యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఇమ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్, మాడిఫై చేయలేము స్ట్రింగ్ ని. ఇటరబుల్ ఆబ్జెక్ట్, ఫర్ లూప్ ని అప్లై చేయగలం. లిస్ట్ ఇది ఒక సీక్వెన్స్, మ్యూటబుల్ అండ్ ఇటరబుల్. సీక్వెన్స్ ఇందులో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ని మనం యాక్సెస్ చేయొచ్చు. మ్యూటబుల్, మాడిఫై చేయొచ్చు. ఇటరబుల్, ఫర్ లూప్ ని యూజ్ చేసి ఇందులో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు. టపుల్ ఇది ఒక సీక్వెన్స్, ఇమ్యూటబుల్ అండ్ ఇటరబుల్. సెట్ సీక్వెన్స్ కాదు, మ్యూటబుల్ అండ్ ఇటరబుల్. డిక్షనరీ నాట్ ఏ సీక్వెన్స్, మ్యూటబుల్ అండ్ ఇటరబుల్. మీకు వీటి గురించి క్లియర్గా ఇస్తున్నాను ఇక్కడ. ఈ 5 టాపిక్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి మనకి? ఫస్ట్, సీక్వెన్సెస్. నెక్స్ట్, ఇటరబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్. నెక్స్ట్, ఫస్ట్ కలెక్షన్స్ తీసుకుందాం. కలెక్షన్స్, సీక్వెన్సెస్, ఇటరబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్, మ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్, ఇమ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఇక్కడ 5 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఇలాగ మనకి కలెక్షన్స్ అంటే లిస్ట్, టపుల్, సెట్ అండ్ డిక్షనరీ ఇవి కలెక్షన్స్. కలెక్షన్స్ లో మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ ని స్టోర్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, వీటిలో సీక్వెన్సెస్ లిస్ట్, టపుల్, స్ట్రింగ్ ఇవి 3 సీక్వెన్సెస్. సీక్వెన్సెస్ లో ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఒక సీక్వెన్షియల్ మేనర్ లో ఇండెక్సింగ్ ని బేస్ చేసుకుని స్టోర్ అవుతాయి. అలాగే వీటి నుండి మనం ఇండెక్సింగ్ ని యూజ్ చేసి ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, ఇటరబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఏ ఆబ్జెక్ట్స్ మీద అయితే మనం ఫర్ లూప్ ని యూజ్ చేయగలమో వాటిని ఇటరబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటారు.
string, list, tuple, set, dictionary. ఇవి iterable objects. What are mutable objects? ఏ ఆబ్జెక్ట్స్ అయితే మనం మాడిఫై చేయగలమో వాటిని మ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటాం. లిస్ట్ ని మాడిఫై చేయగలం, సెట్, డిక్షనరీ, ఇవి మ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఇమ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ మాడిఫై చేయలేనటువంటి ఇమ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ లోని ఎలిమెంట్స్ ని మనం మాడిఫై చేయలేము. అవి టపుల్ ఒకటి, నంబర్ ఒకటి, స్ట్రింగ్ ఒకటి, ఇవి ఇమ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్. సో వాట్ ఆర్ కలెక్షన్స్? లిస్ట్, టపుల్, సెట్, డిక్షనరీ. వాట్ ఆర్ సీక్వెన్సెస్? లిస్ట్, టపుల్, స్ట్రింగ్. వాట్ ఆర్ ఇటరబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్? స్ట్రింగ్, లిస్ట్, టపుల్, సెట్, డిక్షనరీ. వాట్ ఆర్ మ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్? లిస్ట్, సెట్, డిక్షనరీ. వాట్ ఆర్ ఇమ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్? టపుల్, నంబర్ అండ్ స్ట్రింగ్. Okay. Next, what are different types of operators? Arithmetic operators, relational operators, logical operators, assignment operators, membership operators, identity operators, and bitwise operators. So ఇక్కడ ఒకసారి operators చూద్దాం. Arithmetic operators. Next, relational operators. Next, logical operators. Next, assignment operators. Next, membership operators. Membership operators, identity operators, and bitwise operators. There are 7 types of operators in Python. Bitwise operators. Arithmetic operators: addition, subtraction, multiplication, real division, floor division, percentage symbol to print reminder, exponential power value వస్తుంది. Next, relational operators. Less than or equal, greater than or equal, equal, this is not equal. ఇవి రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్. ఇక లాజికల్ ఆపరేటర్స్ వచ్చి అండ్ ఆర్ నాట్, అండ్ ఆర్ నాట్, ఇవి లాజికల్ ఆపరేటర్స్. నెక్స్ట్, అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్: ఈక్వల్, ప్లస్ ఈక్వల్, మైనస్ ఈక్వల్, స్టార్ సింబల్ అండ్ ఈక్వల్, డివైడెడ్ బై ఈక్వల్, ఇవన్నీ కూడా అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్. నెక్స్ట్, మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్స్: ఇన్, నాట్ ఇన్, ఇవి రెండు మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్స్. మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్స్ అని మనం సీక్వెన్సెస్ మీద మాత్రమే అప్లై చేయగలం. మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్స్ అని మనం సీక్వెన్సెస్ మీద మాత్రమే అప్లై చేయగలం. వాట్ ఆర్ సీక్వెన్సెస్? లిస్ట్, టపుల్ అండ్ స్ట్రింగ్, దీస్ 3 ఆర్ సీక్వెన్సెస్. నెక్స్ట్, ఐడెంటిటీ ఆపరేటర్స్: is not, ఇవి రెండు ఐడెంటిటీ ఆపరేటర్స్. బిట్వైజ్ ఆపరేటర్స్: బిట్వైజ్ అండ్, బిట్వైజ్ ఆర్, బిట్వైజ్ ఎక్స్ఆర్, ఇవి బిట్వైజ్ ఆపరేటర్స్. ఇవి ఆపరేటర్స్. ఇప్పుడు what are logical operators? What are logical operators? And, or, not, ఇవి లాజికల్ ఆపరేటర్స్. ఇక లాజికల్ ఆపరేటర్స్ ఉపయోగించేటప్పుడు మనకి ఈ ట్రూత్ టేబుల్ గురించి క్లియర్ అవగాహన ఉండాలి. ఇక్కడ ట్రూ అండ్ ట్రూ రిటర్న్స్ ట్రూ, ట్రూ అండ్ ఫాల్స్ రిటర్న్స్ ఫాల్స్, ఫాల్స్ అండ్ ట్రూ రిటర్న్స్ ఫాల్స్, ఫాల్స్ అండ్ ఫాల్స్ రిటర్న్స్ ఫాల్స్. సో ఇక్కడ
టూ స్టేట్మెంట్స్, ఆల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ట్రూ అయినప్పుడు మాత్రమే ఇది ట్రూ అవుతుంది. ఇక ఏ ఒక్కటి ఫాల్స్ ఉన్నది ఫాల్సే అవుతుంది. నెక్స్ట్ ట్రూ ఆర్ ట్రూ, ట్రూ ట్రూ ఆర్ ట్రూ, ట్రూ అవుతుంది. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, ట్రూ. ఆర్ వచ్చినప్పుడు ఏ ఒక్కటి ట్రూ ఉన్నా అది ట్రూ అవుతుంది. ఫాల్స్ ఆర్ ట్రూ, ఫాల్స్ ఆర్ ట్రూ కూడా ట్రూ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఫాల్స్ ఆర్ ఫాల్స్, ఫాల్స్ అవుతుంది. సో దీనికి ఒక ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను ఇక్కడ నేను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రింట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x value is 10 and y value is 5. Now print x greater than 5. This is true. And y greater than 3. This is also true. True and true, it returns true. Next, x greater than or x greater than 5 is true and y less than 3 is false. So true and false returns false. Next, x less than 5 and y greater than 3. This is false and y greater than 3 is true. So false and true returns false. Next, false and false, false. Next, x greater than 5 and y greater than 5, both are true. So this is true. ఇక్కడ r ఇస్తున్నాను ఇప్పుడు. True or true, true. Next, true or false, true. False or true, false or true, true. False or false, false వస్తుంది. So ఇవి examples. These are logical operators. Next, what is the output of this expression? సో యాక్చువల్గా ఏమనుకుంటాం మనం, ఇది 3 into 3 9, 9 డబుల్ స్టార్ 3 అంటే 9 క్యూబ్, 9 డబుల్ స్టార్ 3 అంటే 9 క్యూబ్. కాబట్టి యాక్చువల్ ఆన్సర్ 789 729 అనుకుంటాం. ఇది 729 అనుకుంటాం. కానీ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇది క్యాల్కులేట్ అవుతుంది. 3 డబుల్ స్టార్ 3 చూద్దాం. ఇక్కడ 3 డబుల్ స్టార్ 3 అంటే ఏమవుతుంది, 3 క్యూబ్ అంటే 27 into 3. నెక్స్ట్ విత్ 3 into 27, 81 is the answer. చూద్దాం. ఇది 3 స్టార్ 3 డబుల్ స్టార్ 3. సో 81 is the answer. ఇలా వస్తుంది. So first this expression will solve 3 double star 3 because exponential has higher precedence than multiplication. So 3 double star 3 is equal to 27 and 3 into 27 is 81. So final answer is 81. సో ఇక్కడ చెక్ చేసుకోండి. యాక్చువల్గా ఇలా చూస్తారు, 3 into 3 9, 3 into 3 9, 9 డబుల్ స్టార్ 3 729. కానీ అలా కాదు, ఇది 3 సింగిల్ స్టార్ అండ్ 3 డబుల్ స్టార్ 3 ఇచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. 3 డబుల్ స్టార్ 3 అంటే 27, 27 into 3 81 వస్తుంది. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ఇండెక్సింగ్? In Python, indexing refers to the process of accessing a specific element in a sequence, such as a string or list, using its position or index number. Okay. In Python, indexing refers to the process of accessing a specific element in a sequence. Sequences అంటే తెలుసు కదా మనకి, స్ట్రింగ్, లిస్ట్ అండ్ టపుల్. వీటి నుండి ఒక స్పెసిఫిక్ ఎలిమెంట్ ని యాక్సెస్ చేయడాన్ని ఇండెక్సింగ్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పైథాన్. ఇక్కడ పైథాన్ కి ఇది పాజిటివ్ ఇండెక్సింగ్, ఇది నెగిటివ్ ఇండెక్సింగ్.
సో ఇక్కడ ఇండెక్సింగ్ అనేది 2 టైప్స్, పాజిటివ్ ఇండెక్సింగ్ అండ్ నెగిటివ్ ఇండెక్సింగ్. Positive indexing and negative indexing. So positive indexing starts from 0. Positive indexing starts from 0. 0 represents the first element. 0 represents the first element. And negative indexing starts from -1. -1 represents the last element in the sequence. So positive indexing starts from 0. 0 represents the first element. And negative indexing starts from -1. -1 represents the last element. And indexing అనేది 2 టైప్స్. ఇక్కడ చూడండి, స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పైథాన్ అని తీసుకున్నాను. ఇక్కడ పైథాన్ కి ఇది పాజిటివ్ ఇండెక్సింగ్ అండ్ దిస్ ఇస్ నెగిటివ్ ఇండెక్సింగ్. ఇది పాజిటివ్ ఇండెక్సింగ్ 0తో స్టార్ట్ అయింది, నెగిటివ్ ఇండెక్సింగ్ -1తో స్టార్ట్ అయింది. 0 రిప్రజెంట్స్ ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, -1 రిప్రజెంట్స్ ద లాస్ట్ ఎలిమెంట్. సో ఇక్కడ ప్రతి సీక్వెన్స్ కి వాట్ ఆర్ సీక్వెన్సెస్? స్ట్రింగ్, లిస్ట్ అండ్ టపుల్. ఒకసారి మీకు ఇది ప్రాక్టికల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఒకసారి చూడండి. సో వాట్ ఆర్ సీక్వెన్సెస్? స్ట్రింగ్, లిస్ట్, టపుల్ కదా. వీటి మీద మనం ఇండెక్సింగ్ అప్లై చేయాలి కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రామ్. నా స్ట్రింగ్ ఆఫ్ 0 ఆర్ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ 1, స్ట్రింగ్ ఆఫ్ 2, like string of -1, string of -2, string of -3. నెక్స్ట్ మనం లిస్ట్ తీసుకుందాం. x is equal to 100, 200, 300 included in square brackets. This is list. Now x of 0, x of 1, x of 2. ఇక్కడ మీరు ఇండెక్సింగ్ కానీ స్లైసింగ్ కానీ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. అలాగే x of -1 or negative indexing, it prints the last element. X of -2, x of -3. ఓకే, స్ట్రింగ్, లిస్ట్, ఇంకొక సీక్వెన్స్ ఉంది కదా టపుల్. టపుల్ కూడా చూద్దాం. x is equal to, in round brackets, 1000, 2000, 3000. ఇది ఒక టపుల్. Now x of 0, x of 1, x of 2, x of -1, last element, x of -2, x of -3. సో పాజిటివ్ ఇండెక్సింగ్ అండ్ నెగిటివ్ ఇండెక్సింగ్ మనం సీక్వెన్సెస్ మీద అప్లై చేయగలం. స్ట్రింగ్, లిస్ట్ అండ్ టపుల్, వీటిని సీక్వెన్సెస్ అంటారు. వీటి మీద మనం ఈ ఇండెక్సింగ్ ని అప్లై చేయగలం. మరి నంబర్ మీద అప్లై చేసి ఒకసారి ట్రై చేద్దాం. ఒక నంబర్ తీసుకుని నంబర్ మీద అప్లై చేద్దాం. నంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 789. నమ్ ఆఫ్ 0, 7 ప్రింట్ అవుతుందా? ఎర్రర్ వస్తుంది. నమ్ ఆఫ్ -1, ఎర్రర్ వస్తుంది. అంటే నంబర్ అనేది సీక్వెన్స్ కాదు కదా, కాబట్టి మనం ఇండెక్సింగ్ ని నంబర్ మీద అప్లై చేయలేము. ఓకే, నెక్స్ట్. So this is indexing. Indexing refers to the process of accessing a specific element in a sequence, such as a string, list, or tuple, using its position or index number. Indexing can be classified into 2 ways: positive indexing and negative indexing. Positive indexing or forward indexing. Negative indexing or reverse indexing. Positive indexing starts from 0. 0 represents the first element. And negative indexing starts from -1. -1 represents the last element. ఇది ఇండెక్సింగ్. ఇది నెక్స్ట్ స్లైసింగ్.
Slicing. Slicing is the extraction of a part of a string, list, or tuple. So indexing అయితే we can access single element. By using indexing we can access a single element. కానీ స్లైసింగ్ యూస్ చేసి మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు మనం. ఇది ఇండెక్సింగ్ కి స్లైసింగ్ కి ఉన్న డిఫరెన్స్. ఇది ఇండెక్సింగ్ ని యూస్ చేసి మనం ఓన్లీ వన్ ఎలిమెంట్ ని యాక్సెస్ చేయగలం. కానీ స్లైసింగ్ ని యూస్ చేసి మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ ని యూస్ చేయొచ్చు. Extraction of a part of a string, list, or tuple. It enables users to access the specific range of elements by mentioning their indices. The syntax ఏంటంటే object, start, stop, and step. అంటే it has 3 parameters. Slicing అనేది it has 3 parameters. Start, stop, and step. ఇక్కడ చూద్దాం. For example, Python world అనే స్ట్రింగ్ తీసుకున్నాను. Python world అనే స్ట్రింగ్ తీసుకున్నా. సో ఇది పాజిటివ్ ఇండెక్స్ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ఇందులో ఓన్లీ పైథాన్ ని యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటున్నా. ఇది స్టార్ట్, ఇది స్టాప్. సో 0 నుండి 5 వరకు యాక్సెస్ అవ్వాలి. మరి 6 ఇస్తే అది స్టాప్ అవుతుంది. సో దీన్ని మన స్లైసింగ్ ఎలా రాస్తామంటే స్ట్రింగ్ ఆఫ్ 0 colon అంటే 0 నుండి స్టార్ట్ అయ్యి 6 is stop and 1 is increment or step. 0 is the start, 6 is stop, and 1 is step or increment. So it prints for Python. World print అవ్వాలంటే 7 is start, 11 is stop. అంటే 11 ఇస్తే 10 వరకునే ప్రింట్ అవుతుంది కాబట్టి 11 + 1 12 ఇవ్వాలి. 7 colon 12 colon 1 ఇది స్లైసింగ్. ఇది వరల్డ్ అనే వర్డ్ ని ప్రింట్ చేస్తుంది. దీన్ని స్లైసింగ్ అంటారు. ఒకసారి ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఇక్కడ మనం string is equal to Python world. Now string of 0 colon 6 colon 1 Python, string of 7 colon 12 colon 1 world. 0 start, 6 stop, 1 step or increment, 7 start, 12 stop, 1 is step or increment. ఇలా ఇస్తాం మనం. దీన్ని స్లైసింగ్ అంటాం. సో ఇండెక్సింగ్ కి స్లైసింగ్ ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇండెక్సింగ్ యూస్ చేసి వీ కెన్ యాక్సెస్ ఓన్లీ వన్ ఎలిమెంట్. కానీ స్లైసింగ్ యూస్ చేసి మనం మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ లేదా ఒక స్పెసిఫిక్ రేంజ్ ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఇండెక్సింగ్ అండ్ స్లైసింగ్. నెక్స్ట్, what is colon colon? What is colon colon -1? colon colon 2, 1 colon colon 2 ఏంటిది? సో ఒక ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ తో చెప్తాను నేను ఇక్కడ. x is equal to 10, 20, 30, 40, 50, 60. This is a list. Multiple elements enclosed in square brackets. This is a list. So now print x of colon colon. It prints all elements. It is slicing it. So colon colon prints all elements. Colon colon -1. All elements in reverse. Colon colon -1 is the reverse lo print out. Colon colon 2. It prints odd elements. అంటే 10 అంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, థర్డ్ ఎలిమెంట్, ఫిఫ్త్ ఎలిమెంట్, ఆడ్ ఎలిమెంట్స్ ప్రింట్ అవుతాయి. 1 colon colon 2, 20, 40, 60 అంటే ఈవెన్ ఎలిమెంట్స్. 20, 40, 60 ఈవెన్ ఎలిమెంట్స్. ఒకసారి చూద్దాం. లిస్ట్ కానీ టపుల్ కానీ స్ట్రింగ్ కానీ తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ. ఇప్పుడు నేను టపుల్ తీసుకుంటున్నాను. ఇండెక్సింగ్ అండ్ స్లైసింగ్ అనేది స్ట్రింగ్ మీద అప్లై చేయొచ్చు, లిస్ట్ మీద అప్లై చేయొచ్చు, టపుల్ మీద కూడా అప్లై చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ చూద్దాం. ఎక్స్ ఆఫ్ colon colon, it prints all elements. Colon colon -1, it prints all elements in reverse. Colon colon 2, it prints odd elements 1, 3, 5. 1 colon colon 2, it prints even elements. It prints even elements. ఓకేనా? ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా. colon colon, it prints all elements.
Next, colon colon minus 1. It prints all elements in reverse. Next, colon colon 2. It prints odd elements. 1 colon colon 2. It prints even elements. మీకు ఒక ఇంటర్వ్యూలో కనుక హౌ టు యాక్సెస్ ఆడ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే మీరు colon colon 2 చెప్పండి. హౌ టు ప్రింట్ ఈవెన్ ఎలిమెంట్స్ అంటే 1 colon colon 2. మీరు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూసారు కదా, ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇక్కడ నేను ఇస్తున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x is equal to కొన్ని ఎలిమెంట్స్ ఇస్తున్నాం. ఓకే, now print x of colon colon. So it prints all elements. Next, print x of colon colon minus 1, all elements in reverse. Next, print x of colon colon 2. It prints odd elements. Next, print x of 1 colon colon 2. It prints even elements. Examples ఇచ్చా, it prints even elements. సో వీటికి ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా, రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఒకటి ఇస్తున్నా. నేను ఎంఎస్ ఎక్సెల్లో ఉన్న డేటాని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ pandas as pd, data is equal to pd dot read underscore excel. సో ఎక్సెల్ ఫైల్లో ఉన్న డేటాని రీడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఇక్కడ. సో ఈ డేటా తీసుకుంటాను, మార్క్స్. Click right button on the file and select properties. Copy the location. File name is marks.xlsx. Paste and marks.xlsx. Now print data. సో ఇక్కడ మనకి ఆ ఎక్సెల్ ఫైల్ నుండి డేటా ఇంపోర్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, 0తో కలిపి ఇక్కడ 10 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఇప్పుడు చూడండి, డేటా డాట్ లొకేషన్ ఈ కొలన్ 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 2, 1 కొలన్ కొలన్ 2, కొలన్ కొలన్ మైనస్ 1 వీటిని ఎలా యూజ్ చేయొచ్చు చూద్దాం. ఇక్కడ కొలన్ కొలన్ కామా కొలన్ కొలన్, ఇవి రోస్, ఇవి కాలమ్స్, అంటే ఆల్ రోస్ అండ్ ఆల్ కాలమ్స్. ఇప్పుడు ఇక్కడ కొలన్ కొలన్ మైనస్ 1, కొలన్ కొలన్ మైనస్ 1, రోస్ అండ్ కాలమ్స్ కూడా రివర్స్ అవుతాయి. చూడండి ఇక్కడ 9, 8, 7, 6, 5 రోస్ రివర్స్ అయినాయి, అండ్ రిజల్ట్ యావరేజ్ టోటల్ కెమిస్ట్రీ ఫిజిక్స్ మ్యాథ్స్ క్లాస్ ఇక్కడ కాలమ్స్ కూడా రివర్స్ అయినాయి. ఓకే, రోస్ కొలన్ కొలన్ కామా కొలన్ కొలన్, ఇక్కడ నాకు కొలన్ కొలన్ 2 ఇస్తాను, అంటే ఆడ్ రికార్డ్స్ కదా. కొలన్ కొలన్ 2 అంటే మనకి కొలన్ కొలన్ 2 ఇట్ ప్రింట్స్ ఆడ్ రికార్డ్స్, ఆడ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఇక్కడ ఆడ్ రికార్డ్స్. ఆడ్ రికార్డ్స్ అంటే ఫస్ట్ రికార్డ్, థర్డ్ రికార్డ్, ఫిఫ్త్ రికార్డ్, సెవెంత్ రికార్డ్ ఇలా ప్రింట్ అవ్వాలి. చూద్దాం. ఫస్ట్ రికార్డ్ అరవింద్, థర్డ్ రికార్డ్, ఫిఫ్త్ రికార్డ్, సెవెంత్ రికార్డ్, నైన్త్ రికార్డ్. సో ఆడ్ రికార్డ్స్ ప్రింట్ అయినాయి. 1 కొలన్ కొలన్ 2 ఇచ్చాను, ఈవెన్ రికార్డ్స్ ప్రింట్ అవుతాయి. 102, 104, 106, 108, 110 ఈవెన్ రికార్డ్స్ ప్రింట్ అయినాయి. సో మనం ఇలా రియల్ టైంలో కూడా మనం ఇండెక్స్ స్లైసింగ్ యూజ్ చేయొచ్చు వీటిని. కొలన్ కొలన్ అంటే ఇట్ ప్రింట్స్ ఆల్ రికార్డ్స్. కొలన్ కొలన్ మైనస్ 1 ఇట్ ప్రింట్స్ ఆల్ రికార్డ్స్ ఇన్ రివర్స్. కొలన్ కొలన్ 2 ఇట్ ప్రింట్స్ ఆడ్ ఎలిమెంట్స్. 1 colon colon 2 it prints even elements. Next, starts with and ends with. These two are string methods. So the starts with method returns true
if the string starts with the specified value, otherwise false. Starts with method returns true if the string starts with the specified value, otherwise it returns false. Alage ends with. The ends with method returns true if the string ends with the specified value, otherwise it returns false. For example, string is equal to Python world. Now string dot starts with Python, so this is true. String dot starts with world, this is false. And ends with world, yes, true. Ends with Python, false. So starts with and ends with. Starts with Python, yes, this is true. దీనికి ఒక రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇస్తున్నాను ఇక్కడ నేను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఫైల్ని ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నాను. data is equal to pd.read underscore excel. ఎక్సెల్ ఫైల్ని నేను ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. ఫైల్ నేమ్ ఇస్ marks.xlsx. Now print data. So this is the data. ఈ డేటాలో నాకు ఆర్ అనే నేమ్తో స్టార్ట్ అయ్యే, ఆర్ అనే క్యారెక్టర్తో స్టార్ట్ అయ్యే నేమ్స్ కావాలి. సో డేటా డాట్ లొకేషన్, data of name dot string dot starts with r. సో ఆర్ అనే క్యారెక్టర్తో స్టార్ట్ అయ్యే నేమ్స్ మాత్రమే కావాలి. రమణి అండ్ రజిన్. ఏ అనే క్యారెక్టర్తో కావాలి. ఏ, అరవింద్, అనిల్ అండ్ అరవింద్. 3 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. సో స్టార్ట్స్ విత్ అండ్ ఎండ్స్ విత్ ఐ కావాలి నాకు. ఎండ్స్ విత్ ద లాస్ట్ క్యారెక్టర్ ఇస్ ఐ. ఐతో ఎండ్ అయ్యే నేమ్స్ రమణి, రజని, కళ్యాణి, శ్రావణి. దీస్ ఆర్ ఎండ్స్ విత్ ఐ. సో స్టార్ట్స్ విత్ అండ్ ఎండ్స్ విత్ ని ఇలా మనం రికార్డ్స్ ని లొకేట్ చేయడానికి యూజ్ చేయొచ్చు. స్టార్ట్స్ విత్ అండ్ ఎండ్స్ విత్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫైండ్ అండ్ ఇండెక్స్? యాక్చువల్గా ఇక్కడ 3 మెథడ్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఒక ఎలిమెంట్ యొక్క ఇండెక్స్ ని రిటర్న్ చేయడానికి ఫైండ్, ఇండెక్స్ అండ్ ఆర్ ఇండెక్స్ 3 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఒకసారి 3 మెథడ్స్ ని ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫీల్డ్ this is my string. String is equal to feel that you are great and you become great. Okay. Now string dot find great. సో గ్రేట్ అనే వర్డ్ ఎక్కడైతే ఉందో దాని యొక్క ఇండెక్స్ నెంబర్ కావాలి, లొకేషన్ 18. ఎలా వచ్చింది 18? సో పాజిటివ్ ఇండెక్సింగ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 0. దిస్ ఇస్ 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. సో ఇండెక్స్ నెంబర్ ఇస్ 18. సో ఫైండ్ అనేది ఏం చేస్తుంది? ఒక స్పెసిఫిక్ ఎలిమెంట్ యొక్క ఇండెక్స్ నెంబర్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది. అలాగే స్ట్రింగ్ డాట్ ఇండెక్స్ గ్రేట్, బోత్ ఆర్ సేమ్ 18. అదే మీకు ఆర్ ఇండెక్స్ అనే ఇంకొక మెథడ్ ఉంది. అది ఏం చేస్తుందంటే రైట్ సైడ్ ఫస్ట్ అక్రెన్స్ యొక్క గ్రేట్ యొక్క ఇండెక్స్ నెంబర్ చెప్తుంది, ఇండెక్స్ నెంబర్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది. స్ట్రింగ్ డాట్ ఆర్ ఇండెక్స్ గ్రేట్, it returns the first occurrence from the right side. So R index, this is 39. So ikkada index and find and index both are same kada, but the difference between find and index is ఈ రెండింటికి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే if there is no element in the string then find returns -1. If there is no matching in the given string then find returns -1. For example, string dot find happy. హ్యాపీ అనే వర్డ్ యాక్చువల్గా అక్కడ స్ట్రింగ్ లో లేదు, దెన్ ఫైండ్ రిటర్న్స్ -1. అదే మీరు ఇండెక్స్ కనుక ఇస్తే, మీరు ఇండెక్స్ ఇచ్చి హ్యాపీ అని ఇచ్చాను, యాక్చువల్గా ఈ స్ట్రింగ్ లో హ్యాపీ అనే వర్డ్ లేదు, అప్పుడు మనకి ఇది ఎర్రర్ ని
రిటర్న్ చేసింది, ఎర్రర్ ప్రింట్ చేసింది ఇక్కడ. కానీ ఫైండ్ మెథడ్ మాత్రం జస్ట్ -1 అని డిస్ప్లే చేస్తుంది. సో ఇండెక్స్కి ఫైండ్కి ఉన్న డిఫరెన్స్. Both index and find are identical in that they return the index position of the first occurrence of the substring from the main string. The main difference is that Python find produces -1 as output if it is unable to find the substring, whereas index throws a value error. So this is the difference between find and index. If there is no matching, then find returns -1. అదే మనకి ఇండెక్స్ అయితే it throws a value error ప్రింట్ అవుతుంది అక్కడ మనకి. So that is the difference between find and index. Next, how to arrange the words in a string in ascending order. How to arrange the words in a string in ascending order. So మీకు దాన్ని ప్రాక్టికల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో ఈ స్ట్రింగ్ ఉంది, దీంట్లో ఉన్న వర్డ్స్ ని అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో అరేంజ్ చేయాలి. ఇందులో ఉన్న వర్డ్స్ ని అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో అరేంజ్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్ట్రింగ్ డాట్ స్ప్లిట్. ఫస్ట్ స్ప్లిట్ చేయండి. నా ప్రింట్ ఎక్స్ ఒక లిస్ట్ ఏర్పడింది ఇక్కడ, ఒక లిస్ట్ క్రియేట్ అయింది. రిమెంబర్ దట్ యు ఆర్ బార్న్ టు లివ్. సో ఇక్కడ ఎన్ని వర్డ్స్ అయితే ఉన్నాయో అన్ని ఎలిమెంట్స్ కి ఒక లిస్ట్ ఫామ్ అయింది. నా ఎక్స్ డాట్ సార్ట్, అందులో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ని అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో అరేంజ్ చేయాలి. ఏ బి ఎల్ ఆర్, సో అసెండింగ్ ఆర్డర్ లోకి అది ఫామ్ అయింది. ఇప్పుడు జాయిన్ చేయండి. స్ట్రింగ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు స్పేస్ ఇచ్చి జాయిన్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఎక్స్ అంటే ఇక్కడ లిస్ట్ నేమ్. నా ప్రింట్ స్ట్రింగ్. సో అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో అరేంజ్ చేసాం. సో లెట్ మీ రిపీట్ ఇట్. స్ట్రింగ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఒక వర్డ్ తీసుకున్నాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్ప్లిట్ చేయండి. స్ట్రింగ్ డాట్ స్ప్లిట్ ప్రింట్ ఎక్స్. సో స్ప్లిట్ చేసాం. ఇప్పుడు అసెండింగ్ ఆర్డర్లోకి అరేంజ్ చేద్దాం. ఎక్స్ డాట్ సార్ట్ ప్రింట్ ఎక్స్. అసెండింగ్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేసాం. ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మరలా జాయిన్ చేసాం. నా ప్రింట్ స్ట్రింగ్. ఇలా మనం ఒక స్ట్రింగ్ లో ఉన్న వర్డ్స్ ని అసెండింగ్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ స్ప్లిట్ చేయాలి, తర్వాత సార్ట్ చేయాలి, ఆ తర్వాత అగైన్ జాయిన్ చేసేయాలి. ఈ విధంగా చేస్తాం. దీన్ని ఇక్కడ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. హౌ టు అరేంజ్. స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు this is a string. Now x is equal to string dot split. Now print x. Okay, next x dot sort. Now print x. Next again string is equal to ఈ x లో ఉన్న లిస్ట్ ఎలిమెంట్స్ ని జాయిన్ చేసేయండి. నెక్స్ట్ ప్రింట్ స్ట్రింగ్. సో ఫస్ట్ ఒక లిస్ట్ గా ఫామ్ అయింది, ఆ తర్వాత లిస్ట్ ని మనం అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో అరేంజ్ చేసుకున్నాం, ఆ తర్వాత వాటిని జాయిన్ చేసి మరలా స్ట్రింగ్ గా ఫామ్ చేశాం. సో ఇలా ఒక స్ట్రింగ్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ని అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో అరేంజ్ చేయొచ్చు. స్ప్లిట్, సార్ట్ అండ్ జాయిన్. ఈ స్ప్లిట్ అండ్ జాయిన్ ఇవి రెండు స్ట్రింగ్ మెథడ్స్. ఇవి స్ప్లిట్ అండ్ జాయిన్ ఇవి రెండు స్ట్రింగ్ మెథడ్స్. స్ప్లిట్ చేసినప్పుడు ఒక స్ట్రింగ్ లిస్ట్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది, మరలా దాన్ని జాయిన్ చేయొచ్చు. జాయిన్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ నేను కొటేషన్స్ లో స్పేస్ ఇచ్చాను కదా, ఈ వార్డ్ కి మధ్యన ఒక స్పేస్ క్రియేట్ అవ్వడానికి ఇక్కడ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఓఆర్డి అండ్ సిహెచ్ఆర్ టూ మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఓఆర్డి ఫంక్షన్ రిటర్న్స్ అన్ ఇంటిజర్ వాల్యూ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్. ASCII వాల్యూ క్రియేట్ అవుతుంది ఒక క్యారెక్టర్. ద సిహెచ్ఆర్ ఫంక్షన్ రిటర్న్స్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ద ASCII వాల్యూ. ఓఆర్డి ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక క్యారెక్టర్ ఇస్తే ASCII వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తుంది. సిహెచ్ఆర్ ఏమో ASCII వాల్యూ ఇస్తే క్యారెక్టర్ ప్రింట్ చేస్తుంది. నేను ఇక్కడ మీకు ప్రాక్టికల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ORD
capital A, ASCII value is 65. What is ASCII? American Standard Code for Information Interchange. ORD, capital B. ORD, capital C. ORD, small a, 97. ORD, small b, 98. ORD, small c. ASCII వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తుంది. ASCII వాల్యూస్ ఎందుకు యూజ్ అవుతాయి? మన యొక్క హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ఉన్న కోడింగ్ ని మెషిన్ లాంగ్వేజ్ లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే ASCII అనేది యూజ్ అవుతుంది ఇక్కడ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాపిటల్ ఏ యొక్క ASCII వాల్యూ 65. దీన్ని 2 తో డివైడ్ చేస్తూ వాటి రిమైండర్స్ ని రివర్స్ లో రాస్తే 0100000001 వస్తుంది. ఇది బైనరీ ఫార్మేట్. ఇలా మన హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ లో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ మెషిన్ లాంగ్వేజ్ లోకి కన్వర్ట్ అవడానికి మనకి ఇక్కడ ASCII అనేది యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ సిహెచ్ఆర్. ఇది రివర్స్. ఇది సిహెచ్ఆర్ 65. ఇక్కడ ASCII వాల్యూ ఇస్తే క్యారెక్టర్ ప్రింట్ చేస్తుంది. సిహెచ్ఆర్ 66, సిహెచ్ఆర్ 67. సో ఓఆర్డి అండ్ సిహెచ్ఆర్ మీకు ఇది రియల్ టైంలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక లిస్ట్ లో A to Z క్యారెక్టర్స్ ని స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఇలా ఒక లిస్ట్ ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. X is equal to, this is empty list. For I in range 65 to 91, these are the ASCII values of capital A to Z. 65 to 91. Now X dot append care of I. So now print X. So capital A to Z. సో ఇక్కడ మనం ఇలా ఆల్ఫాబెట్స్ తో వర్క్ చేయాలి అంటే ASCII వాల్యూస్ అనేవి అవసరం. సో ఓఆర్డి అనేది ఒక క్యారెక్టర్ ఎంటర్ చేస్తే దాని యొక్క ASCII వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తుంది. సిహెచ్ఆర్ ASCII వాల్యూ ఇస్తే దాని యొక్క క్యారెక్టర్ ని ప్రింట్ చేస్తుంది. సో లాస్ట్ క్వశ్చన్, హౌ టు ఇన్పుట్ డేటా ఇన్ రన్ టైమ్? ఇన్ పైథాన్ we request user input using the input function. It will input string data only. ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ ద్వారా మనం ఇన్పుట్ తీసుకుంటాం రన్ టైంలో, కానీ ఇది ఓన్లీ స్ట్రింగ్ డేటాని రీడ్ చేస్తుంది. If you want to input values of different data types, then type conversion is mandatory. ఒకవేళ స్ట్రింగ్ డేటా కాకుండా మీరు నంబర్స్ కానీ ఫ్లోట్ వాల్యూస్ కానీ ఇంటిజర్ కానీ ఫ్లోట్ కానీ అదర్ డేటా టైప్ని ఎంటర్ చేయాలి అనుకుంటే ఇక్కడ మనం టైప్ కన్వర్షన్ అనేది చేయాలి, టైప్ కాస్టింగ్. సో ద కన్వర్షన్ మెథడ్స్ ఆర్ int input to convert into integer data, float input to convert into float data, eval input. ఇక్కడ ఇంటిజర్ కానీ ఫ్లోట్ కానీ బులియన్ కానీ స్ట్రింగ్ కానీ ఏదైనా ఎంటర్ చేయొచ్చు. ఏ వాల్యూ ఇస్తే అది ఆ డేటా టైప్ లోకి ఆటోమేటిక్ గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ ఇవాల్. మీకు కొన్ని ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను ఇక్కడ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్, ఎంటర్ x వాల్యూ. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్, ఎంటర్ y వాల్యూ. x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్, ఎంటర్ x వాల్యూ. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్, ఎంటర్ y వాల్యూ. సో ఇన్పుట్ మెథడ్ని యూజ్ చేసి రన్ టైంలో మనం డేటాని రీడ్ చేయొచ్చు లేదా ఇన్పుట్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ వై, ప్రింట్ సమ్ ఈజ్ సమ్. ఇప్పుడు చూద్దాం, ఎక్స్ వాల్యూ 10 అండ్ వై వాల్యూ 5. యాక్చువల్గా సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ వై మనకి 15 రావాలి. 105 ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇక్కడ చూడండి, it will input string data only. If you want to input values of different data types, then type conversion is mandatory. So it only string data ni read chestadi. If you want to input values of different data types, then type conversion is mandatory. Chudam type conversion ante enti? For example, integer ka convert cheyalante int input enter x value. ఇది కూడా ఇన్పుట్ ఇంటిజర్ వాల్యూని ఇన్పుట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. int input enter y value. నెక్స్ట్ 10 plus 5 is 15. ఒకవేళ ఫ్లోట్ వాల్యూస్ ఇవ్వాలనుకుంటే ఫ్లోట్ ఇన్పుట్, ఇక్కడ కూడా ఫ్లోట్ ఇన్పుట్. సో 10.5, 11.2, సో 21.7 ఇలా ఇస్తున్నాం. మీరు ఇంట్ ఆర్ ఫ్లోట్ ఈ రెండింటికి బదులు మనం ఈ వాల్యూస్ చేయొచ్చు.
ఇవాల్. సో 10 ఒకటి, 10.5 ఒకటి ఇచ్చాను, 20.5. ఇప్పుడు ఇంటిజర్ వాల్యూ ఎంటర్ చేయొచ్చు, ఫ్లోట్ వాల్యూ ఎంటర్ చేయొచ్చు, ఏదైనా ఇవ్వచ్చు. ఇప్పుడు మనం ఇన్పుట్గా మనం ఏ వాల్యూ ఎంటర్ చేస్తే ఆ డేటా టైప్లోకి అది కన్వర్ట్ చేసేసుకుంటుంది. దట్ ఈస్ ఇవాల్. అంటే మీకు ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంట్ ఇన్పుట్, ఎంటర్ ఎక్స్ వాల్యూ. యాక్చువల్గా ఇంటిజర్ ఎంటర్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ప్రింట్ ఎక్స్. 12 ఇచ్చాను, ఇంటిజర్ రీడ్ చేసింది. ఒకవేళ ఫ్లోట్ ఇస్తే ఏమవుతుందో చూద్దాం. 12.5 ఫ్లోట్ వాల్యూ ఇచ్చాను, ఎర్రర్ వచ్చింది. అంటే ఇంట్ ఇన్పుట్ తీసుకుని ఫ్లోట్ వాల్యూ ఇస్తుంటే ఎర్రర్ వస్తుంది. అదే మీరు ఫ్లోట్ ఇన్పుట్ తీసుకుని ఇంటిజర్ ఇచ్చారు, యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. అంటే ఇంట్ ఇన్పుట్ లో ఇంటిజరే ఇవ్వాలి, ఫ్లోట్ ఇస్తే ఎర్రర్ వస్తుంది. ఫ్లోట్ ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రం ఇంటిజర్ ఇవ్వచ్చు, ఫ్లోట్ కూడా ఇవ్వచ్చు. ఈ రెండింటికి బదులు మనం ఇవాల్ ఇస్తే, నువ్వు ఇంటిజర్ ఇస్తే ఇంటిజర్ తీసుకుంటుంది, ఫ్లోట్ ఇస్తే ఫ్లోట్ తీసుకుంటుంది. సో డేటా టైప్ కూడా ఆటోమేటిక్గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ ఇవాల్ ఫంక్షన్. అంటే ఇంట్ ఇన్పుట్ ఆర్ ఫ్లోట్ ఇన్పుట్ వీటికి బదులుగా ఇవాల్ ని యూజ్ చేయొచ్చు మనం. సో హౌ టు ఇన్పుట్ డేటా ఇన్ రన్ టైమ్ అంటే, in Python we request user input using the input function, but it will input only string data. If you want to input values of different data types, then type conversion is mandatory. Type conversion ante ila int input or float input or eval input, ఇది type conversion. సో ఇక్కడ నేను 20 క్వశ్చన్స్ ని ఇక్కడ ప్రాక్టికల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో దీస్ ఆర్ ద 20 topics. Introduction to Python, popular IDEs, popular libraries, variable assignment, different data types, collections, sequences, iterable objects, mutable and immutable objects, different operators, logical operators, indexing, slicing, how to print even elements and odd elements, starts with and ends with, what is the difference between find and index, how to arrange the words in a string in ascending order, ORD and CHR functions, next user input in runtime. సో నెక్స్ట్ సెషన్లో నేను మరొక కొన్ని టాపిక్స్తో సెకండ్ సెషన్ని నేను త్వరలో క్రియేట్ చేస్తాను.